नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुछि आम यूट्यूब चैनल बिरंचिता शो प्रति थर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिरो कहानीटी को रचना करिसंती गाल्पिक नित्यानंद नंदी। हाँ श्रोता बंधु, आजिरो गल्पटी नित्यानंद नंदींकर सद्य प्रकाशित गल्प संकलन असत्य कथारु आसिछि। सत ओ मिछर मिश्रण रे मसला युक्त हुई जीवनटा। सत एते रुक्ष आ तिक्त जे जीवनटा उदासीन लगे आथिपाई बोधे किसी असत्य कथार आवश्यकता पड़े जीवन को आगक नवापाई। से भली एक कथावस्तु को नहीं आज कहानीटी गतिशील जार शीर्षक अच्छी असत्य कथा। तेरे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने ये जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु। फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज गल्पर शीर्षक असत्य कथा, गाल्पिक नित्यानंद नंदी। हठात से चलीजे बोली भावी नथिले। अल्प दिन भितर केमिति सबु घटीगला कि जानी। डाक्तर कहले 2-3 वर्ष अति कम रे, ताठारो बेसी हेले बोनस बोली धरि नबाक। अति कम रे 2 वर्ष माने 5-10 वर्ष भी असंभव नुहे। भाबू भाबू 7 दिन भितर से आखि बुझीदेले। केते बड़ असत्य। डाक्तर ऊपर सबुदिन भरोसा तुटीगला। पाखरे सोई तांको पाखरु ही शुणिथिले। सत मिछर चक्रव्यूह भितर आशावादी मनीष निरंतर आगे चले। पछकु देखिला बेलकु ना रास्ता थाए ना पाद चिन्ह। हारिबा को इच्छा न थाई भी हारी जाए मनीषटा। श्मशान आम घर पर्यंत जन्म मृत्युर दूरता। बहुत दुर्गम थिला ये चलापथटी। सांग केते जण मो साथी आसीथिले सत, किंतु मन बुझु नथिला। पिठीरे हाथ थापुड़े कहले, आमे साथीर अछु परा, जा गाधोई पाधोई लुगा बदलई दे। काहारी कथा विश्वास करने को सत्साहस नथिला मो भितरे। सबु कथा असत्य लगुला। भोर 4टा श्मशान रे कोलाहल। रातिटा जीवंत लगुला से किछि मुहूर्त पाई। पुणी थरे निज रूप धारण करी सारिथिला किटिमिटी अंधारुआ रातिटा। निस्तबता खंडिया भूतपुरी झूला झुलुथांती आम गाँ बटगछरे। निशब्द मिटिमिटी भयंकर आखि आकाश रे मल्लाछन्न देखी मु भयभीत हेली। गरम गरम कॉफी पीवा को भारी इच्छा होला। रोसई घर को जाई कॉफी अच्छी कि नहीं डबा खोली देखिली। डबा भितर चिठी। काहर चिठी? तांकु कॉफी बनेबा आसेनी बोली केबे केबे इच्छा हेले मु कॉफी बनेकी पिए। कॉफी डबा चिठी पाई उपयुक्त स्थान बोली से मो पाई चिठीटी एइटी छाड़ी जाइछंती बोधे। हाँ तो तांकरी चिठी। मु ठीक जानी कॉफी डबा खोलिले ही चिठी पढ़िबो। डाक्तर देहर भाषा मु बेस बुझी पारिथिली से दिन। तमे एते सरल जे किछि बुझी पारुनी। किछि कहिबाकु चाहुथिली मु तुमको। कहिबाकु आरंभ करिथिले तमे कहितांत, छी पागली, एमिति कथा कोन कहंती? तमे पर आहुरी 5-10 वर्ष बंचिबो। मन अच्छे ना मु गोटे उपन्यास किणी अनेक थर पढ़ी असत्य कथा। सबु चरित्र माने खाली मिछ ही कहती सी गल्परे। आउ से दिन को कथा सत मु जानी पारेनी। सबु मते मिछ ही लागे। बाघर पर अनेक चेष्टा करी मध्य मो ना तुमे उच्चारण करि पारुनथलो। मृणालिनी, तम जीभ अपेक्षा तो छोट थिला। तमे आउ कोन करिथांतो जे? मृणालिनी डाकी न पारी मते सारा जीवन मानी बोली डाकिल। बाघर ठीक परे तम पर्स भितर पॉकेट रु कॉइन खोजु खोजु गोटाए झीर फोटो पाई लुचई देथिले। श्रद्धा लेखा होइथिला सेई फोटो उपरे। श्रद्धा किए केउठी रहे कोन संपर्क तमर ता सहित मु जानेनी। तमे मते एते भय कर जे केबे भी थरे साहस करिन पचारिबाकू मो पर्स भितर थिबा से झीर फोटोटी किए नेछि।
କିଛି ଅକୁହା ସତ ଅସତ୍ୟର ମୁଖା ଭିତରେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳ ପରି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ରଚନା କଲେ ବି ଆଦୃତ ହୁଏନି ଜମାରୁ। ଅପଢ଼ା ଗପ ପରି ହଜିଯାଏ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ। କିଛି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ମୁଁ ବି ଚୁପ୍ ରହିଲି। କେତେ ଡରକୁଳା ଥିଲ ତୁମେ। ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଅସତ୍ୟକୁ ସାହାରା କରି ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେଲା ଛଳନାମୟୀ କୁମ୍ଭୀର ପାଖରେ। ନିରାପଦରେ କୂଳକୁ ଫେରିଆସିଲା ସେ। ପ୍ରତାରଣାକୁ ପ୍ରତାରଣା କାଟେ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଥିଲ। ମୁଁ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲି ନାହିଁ ତମ ଉପରେ। ଅସତ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ବୋଧେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲ ତୁମେ ଖାସ୍ ମୋ ପାଇଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା ନା ମୁଁ କେବେ ପଚାରିଛି ନା ତୁମେ କିଛି କହିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତମେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗା ପାଇଲ। କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମର। ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଜରାୟୁର ନିଷ୍କାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନାଥାଶ୍ରମରୁ ଆଣି ଅତି ସ୍ନେହରେ ପାଳିଥିବା ଝିଅ ଡଲିର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ କେତେଥର ତମେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ। ସନ୍ତାନ ଧାରଣ ନ କରିପାରିବାର ଭୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭାବିଥିଲି ପଚାରିବି ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ ଆଉ ତାକୁ ତମେ ବାହା ହୋଇଯାଅ। କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଲାନି। କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମୁଁ କହିଲ। କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ବନେଇଥିବା ବସାକୁ କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଆଉଥରେ ସେଇ ବସା ଭିତରେ ଜୀବନ ଗଳ୍ପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ସେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲି ତୁମ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମର ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଦୋକାନରୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରକ୍ତଚାପ ମଧୁମେହ ଔଷଧ କିଣି ମୋ ଔଷଧ ଡବା ପାଖରେ ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣକୁ କହିଥିଲି ପଠେଇଛି ସେ। ରାତିରେ ଯଦି ଅଚାନକ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କର, ସର୍ବିଟ୍ରେଟ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଜିଭ ତଳେ ରଖିବ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆଗରୁ। ଡବା ଭିତରେ 10ଟି ଟାବଲେଟ୍ ରଖିଛି। ସର୍ବିଟ୍ରେଟ୍ ଟାବଲେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ତାରିଖ ଦେଖି ଆଉଥରେ କିଣିବ। ପ୍ରାଣ ରହିଲା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼ୁ। ପୁରୁଣା କାମ୍ବାଲି ମମତାକୁ ରାଜି କରେଇଛି। ତମ ନିଶ ଆଉ ନାଲି ଆଖିକୁ ଭାରି ଭୟ ତାର। ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଘରେ କାମ କରିବ। ଭାରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେ। ତମ ଭୟରେ ହିଁ ସେ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି, ତୁ ଆମ ଝିଅ ପରି। ମଉସାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଉପରେ। ତା ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସୁନାହାର ଆଉ କାନଫୁଲଟା ଦେଇଥିଲି ଯେ ତା ବର ରାଜି ହେଲାନି। ଫେରି ଦେଇଛି। କେତେ ସରଳ ସେମାନେ। ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗହଣା ଆମର ଆଉ କ'ଣ ହବ କହିଲ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସତ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଅସତ୍ୟ। ହଁ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତମ ସାଙ୍ଗ ରତ୍ନାକରକୁ କହିପାରିବ। ରାଣ ରହିଲା। କଥାଟି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ତମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ତମ ଶବକୁ ନେଇ ମୋ ସମାଧି ପାଖରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର କରିବେ। ମୋ ସମାଧିକୁ ଲାଗିକି ହିଁ ତମ ସମାଧି ରହିବ। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହେଁନି। ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ଭାରି ଭୟ ଲାଗେ ତୁମେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବନି ତ। ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ପାଖରେ କପଳ କଳ୍ପିତ କଥାର ରଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି। ବର୍ଷା ପରେ ଉଭେଇ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଫଟୋ ପର୍ସ ଭିତରେ ପକେଟରେ ରଖିଦେଇଛି। ସେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତଥାପି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାହାରା କରି ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହଁ ତମେ କଥା ହୁଅ ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେ କ'ଣ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ହୃଦୟଟା ଏତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି ହେଉନଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଥାଏ। ଖାଲି ମନଟାକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ମୋର କ୍ଷତି ହେବ ନା ବାଦ ବିବାଦ କରିବି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଥା ଅଲଗା। ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରେମ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତରଙ୍ଗ। ପ୍ରେମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିହୁଏ ବିନା ଶରୀର, ବିନା ବିବାହରେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଥିରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ। ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲାଣି। ଚଢ଼େଇ ଚିଁଚା କଲେଣି ହେନା ଫୁଲ ଗଛରେ ବସି। ନିସ୍ତବ୍ଧତାକୁ ଗିଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଅଜଗର ରୂପକ ଆକାଶଟା। ମାନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବୋଧେ ଅସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଘର ଅଗଣାରେ ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଫୁଲରେ ଆଜି ବାସ୍ନା ନାହିଁ। ଔଷଧ ଡବା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମୋ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଔଷଧ ସେ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି।
କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମମତା ଆସିଛି ବୋଧେ। କବାଟ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ହସିବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ। ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହସି ହେଲାନି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ କୁଆଡ଼େ ଡରେ ବୋଲି ମାନି କହୁଥିଲା। ସତକୁ ସତ ମମତା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲି। ମୋ ଆଖି ବି କାହିଁକି କେଜାଣି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ବୋଧେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ। ସେ ସିଧା ଚାଲିଗଲା ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ। ପର୍ସ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସେ ଫଟୋ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ଫଟୋ ହଜିଯିବା କଥା କାହାକୁ ବି କେବେ ମୁଁ ପଚାରି ନଥିଲି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ବସିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା ଅମାନିଆ ହୋଇ। ମୁଁ ଆମ ଶୋଇବା ଘର ଭିତରକୁ ବସିଯାଇ ଅନେଇଲି ମାନିଙ୍କୁ। ଡଲି ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳର ଫଟୋ। ଡଲି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥାଇ ହସୁଥାଏ ଫଟୋ ଭିତରୁ। ସବୁ ସତ କହିଛ। ତମେ ରଖିଥିବା ଔଷଧ, ମମତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, ପର୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଫଟୋ, ସବୁ ସତ। ଅସତ୍ୟ ଆଉ କୋଉଠି? ହଁ, ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା କହୁଥିଲ ସେ ମୋର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ। ଆମ ବିବାହର ଅନେକ ଆଗରୁ ରକ୍ତ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ମାନି, ମୁଁ ଆଜି ଏକା ନୁହେଁ। ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନି, ଡଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା। ହଁ, ଯାହା କହିଛ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳିବି। ମମତା ଆମ ଝିଅ ପରି, ଡଲିର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତମର ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ମମତାକୁ ଦେବି। ରାଜି ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାରେ। ହଁ, ସେଇ ସମାଧି କଥା। ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲିନି ନିଜକୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଅସତ୍ୟ କଥା। ସତରେ ମାନି ରମେଶଙ୍କ ସବୁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଲେଖି ଯାଇଥିବା ସେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ କାହାଣୀରେ ଆଣିଦିଏ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼। ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବଦଶା ମଧ୍ୟରେ ପଚାରି ପାରେନି ମମତା ଉମେଶକୁ। ବରଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମନରେ ଥିବା କଥା କେଇପଦ ଚିଠିରେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ଖେଳ ଥିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ମାନି ଜାଣିନଥିଲା। ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନେଇ ମାନି ମନରେ ସନ୍ଦେହ, ଆଉ ଶେଷରେ କେଇପଦ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶବ୍ଦର ହାତଲେଖା ଚିଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକଙ୍କୁ ଭାବୁକ କରିଦେଇଛି। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅସତ୍ୟ କଥାର ଏହି ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପ। ପୂର୍ବୀ ପ୍ରକାଶନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 22ଟି ଗଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୁରୁଣା ଘର, ସରଳ ରେଖା, ଶୂନ୍ୟତା, ତିଳୋତ୍ତମା, ପାଗଳ ବୁଢ଼ା ପରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ହାର୍ଡ ବାଇଣ୍ଡିଂରେ ବହିଟିର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗେ ବହି ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।